शुभ शुक्रवार को अर्थात गुड फ्राइडे को प्रत्येक ख्रीष्टियान महत्वपूर्ण भावे ताहाकु स्मरण कर जीशु क्रूसे आपणार शेष निश्वास नेबा पूर्वे सातटी महत्वपूर्ण बाणी कहिथिले सेही बाणी मानक मध्यरु द्वितीय बाणी को आमने आज अध्ययन करबा। प्रथम बाणी रो तीनोटी विशेष सत्यता को आमने अध्ययन कर सारिछे। जदि आपण से तीनोटी सत्यतार चिंताधारा को जदि देखि नाहंती मु आपण मानन को निवेदन करबा को चाहे जे से तीनोटी विचारधारा को आपण निश्चित भाव रे सुनि नियंतु। मु आशा करे निश्चित भाव रे प्रभु आपण मानन को से महत्वपूर्ण विषय रु शिक्षा देबे। द्वितीय बाणी को अध्ययन करबा निमंते आजिर शास्त्रांश हैला लूक लिखित सुसमाचार तार 23 अध्याय तार 39 रु 43 पदर शेष जाए। मु एते बेले प्रभुंकर दासी निर्मला नायकों को निवेदन करबा को चाहे से दयापूर्वक आमानकु आजिर निर्धारित शास्त्रांश को पढ़ी आमानकु साहाय्य करे। आसंतो आम्माने धर्मशास्त्र रु अध्ययन करबा लूक लिखित सुसमाचार 23 पर्व 39 रु 43 पद जाई। एठारे एपरि लेखा अछि 39 आउ क्रूसरे चढ़ा जाउथिबा दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जणे ताहांकु निंदा करी कहिबाकु लागिला तू कोन ख्रीष्ट नहु निजकु व आंभ मानकु रक्षा कर। 40 पद किंतु अन्य जनक ताहांकु धमक देई उत्तर देला तू समान दंड तो पाउछु तू ईश्वरंकु कोन भय मध्य करुनाहु। 41 पद आउ आंभे माने सिना न्याय भावरे दंड भोगुछु कारण आंभे माने निज निज कर्मर समुचित फल पाउछु किंतु एही व्यक्ति कौनसी दोष करी नाहंती। 42 पद पुनि से कहिला हे जीशु आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिबे। 43 पद सेथिरे से ताहांकु कहिले मु तुमको सत्य कहूअछि आजी तुमे मो सहित पारादीस रे उपस्थित हेबो। प्रभु एई पठित वाक्य रे हम समस्त को आशीर्वाद करन। पठित धर्मशास्त्र रे आम माने पापी मानकर प्रतिक्रिया एवं ईश्वरंकर प्रतिक्रिया को आम देखुछु। एई उक्त पठित शास्त्र रे आम माने दुईटी चोर अर्थात दुईटी अपराधी को आम देखुछु। से माने जीशु को देखि से मानकर दुईटी भिन्न प्रतिक्रिया से माने दियंती आ दुईटी प्रतिक्रिया से मानकर दुईटी गंतव्य स्थान को निर्धारित करे। से दुईटी प्रतिक्रिया किपरि भाव जीशु आपणा प्रतिक्रिया दियंती मानवीय पक्ष एवं ईश्वरीय पक्ष अर्थात मनुष्यर चिंताधारा एवं ईश्वरंकर चिंताधारा से दुईटी महत्वपूर्ण विषय को आज माने अध्ययन करबा पई चिंता करबा। 43 पदरे एपरि लिखा जाए सेथिरे से ताहांकु कहिले अर्थात जीशु ताहांकु अर्थात जे कि 43 पदरे एपरि लिखा जाए सेथिरे से अर्थात जीशु ताहांकु अर्थात द्वितीय अपराधी अर्थात द्वितीय चोर ताहांकु जीशु एपरि कहिले मु तुमको सत्य कहूअछि आजी तुमे मो सहित पारदेश रे उपस्थित हेब। एही शब्द अर्थात एही बाणी जीशु दुई जन अपराधी अर्थात दुई जन चोर को कहती किंतु जीशुंकर एही प्रतिक्रिया द्वितीय चोर अर्थात द्वितीय प्रतिक्रिया जोटा चोर मानक मध्य थिला तार एक प्रतिक्रिया ईश्वरीय प्रतिक्रिया थिला। एही प्रतिक्रिया एक मन परिवर्तन करिथिबा अर्थात मन को पश्चाताप करिथिबा जीशु को एक भिन्न दृष्टिकोण देखुथिबा से चोर प्रति जीशुंकर एक विशेष प्रतिज्ञा। जीशुंकर से क्रूसविद्ध समय रोमी मानेकर साम्राज्य थिला अर्थात रोमी शासक माने जिहुदी मानकु शासन करुथिले अर्थात जिहुदी धर्मावलंबी माने से माने रोमी शासक मानक द्वारा शासित होते। से समय रे रोमी मानकर एक महत्वपूर्ण अर्थात एक विशेष भयंकर एक गांभीर्यपूर्ण जेते दंड विधान थिला
ସବୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରୁଶେ ହତ କରିବା ଅର୍ଥ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଏକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଥିଲା। କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଲା କ୍ରୁଶରେ କୌଣସି ଅପରାଧୀକୁ କ୍ରୁଶେ ହତ କରିବା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିୟମ ନଥିଲା। ରୋମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିୟମ ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦୀ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଜିହୁଦାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିୟମ। କ୍ରୁଶେ ହତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବା ବିଶେଷ କରି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଚୋରମାନେ ଥିଲେ, କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ହତ କରିବା ଅର୍ଥାତ କ୍ରୁଶ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଏକ ବିଧାନ। କିଏ ଯଦି ଚୋରି କରୁଥିଲା, କିଏ ଯଦି ହତ୍ୟା କରୁଣୁ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିଂସ୍ରକ ଅର୍ଥାତ ହିଂସା ପ୍ରିୟ ଅପରାଧ କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା ତାହା ଥିଲା କ୍ରୁଶେ ହତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଦାସମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୀତ ଦାସ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୁଲାମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ଦାସ କରିକି କିଣିକି ରଖୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି କିଛିଟା ଯଦି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ତ ଏକ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଥିଲା। ଦାସମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱର ଉଠେଇବାର ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣାଯାଏ ତ ମାଲିକ ଯେପରି ଭାବରେ ଚାହିଁବ ସେପରି ଭାବରେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଭାବରେ ଯଦି କ୍ରୂର ଭାବରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେମାନେ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରାବଧାନ ହେଲା କ୍ରୁଶରେ ହତ। କେହି ଯଦି ରୋମୀ ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ, ବିଦ୍ରୋହ କରେ, ତାର ମାନେ ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। ତାର ମାନେ କିଏ ଯଦି ରୋମୀ ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛିଟା କହେ, କିଏ ଯଦି ରୋମୀ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଆଉ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେଲା କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବା। ସେହି ଭୁଲ ହିଁ ଯଦି କୌଣସି ରୋମୀ ଲୋକ କହେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ସେଇ ରୋମୀୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କିଏ ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଭୁଲ କଲେ ତାହାକୁ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ। ଏହିସବୁ ବିଷୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକଳନ ହେଉଥିବ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନଦଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଅପରାଧୀ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ମାନେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶେ ହତ କରାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଲା କେଉଁ ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯଦି କେହି ରୋମୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେତୃତ୍ୱ କରେ, ଯଦି ରାଜଦ୍ରୋହ କିମ୍ବା ସେଇ ଦେଶଦ୍ରୋହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସତ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶେ ହତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରି କ୍ରୁଶେ ହତ କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ ଅପମାନର ଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ କି କେବଳ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କ୍ରୁଶ ଦଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ନଥିଲା। ଏହି କ୍ରୁଶେ ହତ ହେବା ଆଉ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବାର ଦଣ୍ଡ ଏଇଥିପାଇଁ ରୋମୀମାନେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ କାରଣ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କର ତାହେଲେ ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାଦାୟକ
ଏପରି ଏକ ଅପମାନଜନକ ଦଣ୍ଡ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ଏକ ସତର୍କ ଏବଂ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଏକ ଚେତାବନୀର ଏକ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଏହି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏକ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ସାର୍ବଜନିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ସମାଗମ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି କ୍ରୁଶ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏହି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଦେଖି କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାଟା ଯଦି ଅନୁଭବ କରେ କିମ୍ବା ଦେଖେ ତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ କି ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ରୋମୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ। ଯଦି ରାଜଦଣ୍ଡର ଯଦି ଆମମାନେ ରାଜଦଣ୍ଡର ଯଦି ଶିକାର ଯଦି ହଉ, ରାଜଦଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହଉ, ତାହେଲେ ଏ ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, କେତେ ଭୟାବହ ଅଟେ ସେମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଲୋକ ଭିଡ଼ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକ ସମାଗମ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବୀୟ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଧର୍ମ ଯାଜକମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ରକ୍ଷକମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ରୋମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଅଟ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବାଣୀର ସେହି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ବା ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗଟି ଥିଲା ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗଟି ଥିଲା ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଦ୍ରୋହୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାଜଦ୍ରୋହୀ ବୋଲିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଏ, ଏହି ଆରୋପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ରୋମୀ ସରକାର ଏହି ଜିନିଷ ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଏ। ରୋମୀ ଶାସକ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ମନେ, ଯଦ୍ୟପି ଏହି ଆରୋପର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାତୁସ୍ ତାହାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପାଇଥିଲେ, ସେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଓ ପାପ କିମ୍ବା ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ, ସେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲେ। ତଥାପି ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଉ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଚୁନୌତି ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ତ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଟକରାव, ଏକ ଲଢ଼ାଇ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣାର ପଥର ଏକ କଣ୍ଟା ବୋଲିକି ସେମାନେ ମାନି ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣାର ପଥରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମଗୁରୁ ତଥା ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର, ସେହି ରୋମୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପନ୍ତିୟସ୍ ପିଲାତୁସ୍ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଉ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଏଇଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା କି ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଏକ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୁଶରେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ସେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଦୁଇଟି ଚୋର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କ୍ରୁଶ ଦଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରହିବେ, ତାପରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ।